This conference will now be recorded. Om Gurubhyo Namaha. Meditation Part 1. A conversation between Meditation Part 1. A conversation between J. Krishnamurti ji and Alan W. Anderson. 18th June 2021. At last dialogue, Krishnamurti garu cheppindi. I do not separate meditation from daily living. Otherwise, it has no meaning. So, I see the importance of order during the waking hours. And therefore, freeing the mind, the brain from conflict, all that, during sleep, so there is total rest to the brain. That is one thing. Then what is control? Why should I control? They have all said control. All religions have said control, control. Be without desire. Don't think about yourself. You follow all that. I say to myself, ninna chadivi last dialogue. I say to myself, this is what they say. Can I live without control? You follow, sir. ఇంతవరకు చదివా. కంట్రోల్ లేకుండా నేను జీవించగలను ఇక్కడ. Anderson ji, oh yes, yes. One has to start that question too at the very beginning. అవును, అక్కడి నుంచే మనం స్టార్ట్ చేయాలి. Krishnamurti garu, I am doing it. That's what we are doing. నేను చేస్తున్నాను అంటే మనం చేస్తున్నాం అంటే అతను కూడా చేస్తున్నాడు. Yes, Anderson Garner. Yes, my statement is a reflection, just a mirror to that. Yes. నా స్టేట్మెంట్ దానికి ఒక మిర్రర్ లాగా అర్థం లాగా ఏంటంటే అదే అదే కనబడుతుంది అనిపిస్తున్నాను. Krishnamurti garu, is it possible to live without control? Because what is the control and who is controller? కంట్రోల్ లేకుండా జీవించడం సంభవమా? అసలు కంట్రోల్ అంటే ఏంటి? కంట్రోల్ చేసేవారు ఏంటి? The controller is the controlled. కంట్రోలర్ ఎవరైతే కంట్రోల్ చేస్తున్నారో అతనే కంట్రోల్. అంటే ఆ కంట్రోల్ చేయబడేది చేసేవాడు ఒకడు. When I say I must control my thought, the controller is the creation of thought. నేను ఆ థాట్ని కంట్రోల్ చేయాలి అని అంటే అప్పుడు ఈ కంట్రోలరే క్రియేట్ చేస్తున్నాడు అన్నమాట థాట్ని. And thought controls thought. ఆలోచనని కంట్రోల్ చేస్తాడు. It has no meaning. దీనికేమీ అర్థం లేదు. One fragment controls another fragment, and yet therefore remain fragments. అంటే ఒక ముక్క మరొక ముక్కని కంట్రోల్ చేస్తుంది, మళ్ళీ ముక్కగానే ఉంటుంది. So I say, is there a way of living without control? అందుకే నేనేమంటున్నానంటే కంట్రోల్ లేకుండా ఒక జీవన విధానం ఉన్నాయా? Therefore no conflict, therefore no opposites. అలా చూస్తే సంఘర్షణ కానీ వ్యతిరేకతలు కానీ ఉండవు. Not one desire against another desire. ఒక కోరికకి
వ్యతిరేకంగా మరొక కోరిక ఉండదు. One thought opposed to another thought. ఒక థాట్ మరొక థాట్ని వ్యతిరేకిస్తాను. One achievement opposed to another achievement. అచీవ్మెంట్ అంటే పొందడం. ఒకటి పొందడాన్ని మరొకటేమో వ్యతిరేకిస్తుంది. So no control. Is that possible? అందుకని ఏ కంట్రోల్ లేదు. అది సంభవమా? Because I must find out. You follow, sir. అది నేను అంటే ఎవరికి వారు కనుక్కోవాలి. అది మీకు అర్థమైందా అంటే సరే అని అతను అడుగుతున్నారు. It is not just ask a question, just leaving it alone. మిమ్మల్ని ప్రశ్నించే జవాబు కోసం కాదు, మిమ్మల్ని ప్రశ్నించాలి. ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం ఎవరికి వారు తెలుసుకోండి. I have got energy now because I am not carrying their burden anymore. నేనేమో ఇప్పుడు నాకు ఎనర్జీ ఎందుకు ఉందంటే నేను వాటి యొక్క బర్డెన్ని వేయటం లేదు. Nor am I carrying my own burden. లేదు, నా ఓన్ బర్డెన్ కూడా నేను క్యారీ చేయట్లేదు. Because their burden is my burden. ఎందుకంటే వాళ్ళ బర్డెనే ఆ బర్డెనే నా బర్డెన్. When I have discarded that, I have discarded this. When I have discarded that, I have discarded this. అది నేను డిస్కార్డ్ చేసినప్పుడు ఇది కూడా నేను డిస్కార్డ్ చేశానంటే కాదని రియలైజ్ చేయాలి. So I have got energy when I say, is it possible to live without control? అందుకని నాకేమో ఒక శక్తి వస్తుంది ఎప్పుడైతే నేను కంట్రోల్ లేకుండా జీవించడం సంభవమా అని అన్నప్పుడు. And so it is a tremendous thing. I must find out. ఇదొక అత్యద్భుతమైన విషయం, దీన్ని నేను కనుక్కోవాలి. Because the people who have control, they have said, through control you arrive at nirvana, heaven. ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఈ కంట్రోల్ ద్వారానే మనము నిర్మాణము లేదా హెవెన్ స్వర్గాన్ని పొందగలము అని చెప్తున్నారు. To me that is wrong, totally absurd. నాకు అది అబ్సర్డ్ అంటే మీనింగ్లెస్ గా ఉంది. So I say, can I live a life of meditation in which there is no control? అందుకని నేను ఏమంటానంటే నేను ఒకలాంటి మెడిటేషన్ జీవించగలనా ఎందులో అయితే ఏ రకమైన కంట్రోల్ ఉండదు అలాంటి మెడిటేషన్తో నేను జీవించగలనా? ఆండర్సన్ జీ అంటున్నారు, when intelligence breaks out, as we looked at before, then with it comes order, and that order అని వదిలేశారు. అంటే ఇక్కడ మనస్సు లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఒక ఇంటెలిజెన్స్ అనేది వస్తుంది. ఆ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే అది దాన్ని మనం ఏం పదం పెట్టాలి, ఉన్నతమైనటువంటి ఆ బుద్ధి అది ఒక క్రమ కనిపిస్తుంది. కృష్ణమూర్తి గారు అన్నారు, ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ఆర్డర్. అది ఆ ఇంటెలిజెన్సే ఆర్డర్, అంటే అది ఎప్పుడైతే ఉద్భవించిందో అక్కడ ఆర్డర్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఆండర్సన్ జీ, అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ దట్ ఆర్డర్. ఆ ఇంటెలిజెన్సే ఆ ఆర్డర్. ద సీయింగ్ ఈజ్ ద డూయింగ్. దాని చూడడమే
పనిచేయడం. కృష్ణమూర్తి గారు ద డూయింగ్ ఎస్ అన్నారు. అవును, అంటే చూడడమే చేయడం. ఆండర్సన్ జీ దేర్ ఫోర్ దేర్ ఈస్ నో కాన్ఫ్లిక్ట్ అట్ ఆల్. అందుకని ఏ రకమైన కాన్ఫ్లిక్ట్ అక్కడ లేదు. కృష్ణమూర్తి గారు యు సీ దేర్ ఫోర్ డూ ఐ లివ్ అ లైఫ్ నాట్ ఓన్లీ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ డూ ఐ లివ్ ఇట్. నాట్ ఓన్లీ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, నాట్ ఓన్లీ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ డూ ఐ లివ్ ఇట్. అది పాసిబుల్ కాదు అని నేను అనుకున్నది జీవితం నేను జీవించగలనా. I have got desires. నాకు కోరికలు వచ్చాయి అనుకోండి. I see a car, a woman, a house, a lovely garden, beautiful clothes, or whatever it is. I see a part, I see a car, a woman, a house, beautiful clothes, కార్ తర్వాత or what? Woman, స్త్రీ. నేను కార్ని చూసాను, స్త్రీని చూసాను, మంచి అందమైన గార్డెన్ ఉద్యానవనాన్ని చూసాను. Or whatever it is, instantly all the desires arise. అప్పుడు ఏం చూసినా వెంటనే అన్ని రకాలైన కోరికలు ఉద్భవిస్తూ ఉంటాయి. And not to have a conflict. అవి ఉండకూడదు అని అనుకుంటారు. అప్పుడు ఏంటవుతుందంటే సంఘర్షణ మొదలవుతుంది. And yet not yield. అయినా కూడా దానికి లొంగం. If I have money, I go and buy it, which is obvious. నా దగ్గర డబ్బు ఉంటే నేను వెళ్ళి కొనుక్కుంటాను, అది క్లియర్ ఆ విషయం. అంటే కోరుకునేది డబ్బు ఉంటే వెళ్ళి తీర్చేసుకుంటారు. That is no answer. అది సమాధానం కాదు. If I have no money, I say, well, I am so sorry. I have no money. And I will get sometime, someday. ఇప్పుడు డబ్బులు లేకపోతే అయ్యో నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, నేను ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక టైంలో కొనుక్కుంటాను అనుకుంటాను. I will get sometime, someday, then I will come back and buy it. రాగం. ఓకే, చెప్తాను. Then I will come back and buy it. Adi quotation. It is the same problem. అది ఏం ప్రాబ్లం. నేనేమో డబ్బులు ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి కొనుక్కుంటాను. But the desire is aroused. కానీ కోరిక మాత్రం అక్కడ వస్తుంది, ఉద్భవిస్తుంది. The seeing, contact, sensation and desire. అంటే ముందు కాంటాక్ట్, సీయింగ్, తర్వాత కాంటాక్ట్ అంటే సీయింగ్ నుంచి కాంటాక్ట్, తర్వాత ఏమో సెన్సేషన్, తర్వాత డిజైర్. Now that desire is there, and to cut it off is to suppress it. ఇప్పుడు ఆ డిజైర్ ఉంది కనుక దాన్ని కట్ చేయడం అంటే దాన్ని సప్రెస్ చేయడం కింద లెక్క, అణిచేయడమే. To control it is to suppress it. దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం అంటే దాన్ని అణిచేయడం అని అర్థం. To yield to it is another form of fragmenting life into getting and losing. అది దానికి లొంగేమో అంటే ఏంటి, ఒకవైపు ఏమో అణిచేయడం, రెండో లొంగడం అంటే అది పొందడం మళ్ళీ కోల్పోవడం.
అంటే ఆ క్షణానికే కదా ఇవన్నీ, కొద్ది కాలం. So, to allow for the flowering of desire without control. అందుకని You ఈ understand, డిజైర్ అనే దాన్ని sir, అన్నారు. కంట్రోల్ లేకుండా పెంచుకోవడం. అంటే డిజైర్ యొక్క వికాసాన్ని ఏ కంట్రోల్ లేకుండా ఉంచుకోవడం, అది ఇప్పుడు మనం చేసేది. అర్థమైందా అంటున్నారు. లక్ష్మి, నాకు కొంచెం అర్థం కాలేదు. అంటే ఆయన చెప్పేది అది, అంటే కంట్రోల్ కాకుండా డిజైర్ ని ఆ ఫ్లవర్ చేస్తున్నాం, అంటే చూస్తున్నాం, అది అణి తీసుకోవడం వల్ల పెంచుకోవాలి. అణి తీసుకోవడం ఏంటి, మనం అణిచేస్తూ ఉంటే అది మళ్ళీ ఆ సప్రెషింగ్ వల్ల కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది. కాన్ఫ్లిక్ట్ అగైన్ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో డిజైర్ అణచకుండా చూస్తే చూడమంటున్నారు. ఇంకా చెప్తా కదా. రెండోది ఏంటంటే, ఒక 2 రకాలుగా చేస్తారు మనుషులు. ఒకటి ఏంటంటే దాన్ని అణిచడం, రెండోది డబ్బులు బాగా ఉండి అవకాశం ఉంటే దాన్ని లోన్ అయిపోయి అంటే తీసుకుంటాం కంప్లీట్గా ఉంటుందా ఆ క్షణానికి, అవునా? అంటే అందులోంచి బయటపడుతుంది. కానీ 2 రకాలుగా చూస్తాం మామూలుగా. నేనేం చెప్తున్నారంటే, అంచుకోకుండా డిజైన్ చూడగలరా? అచ్చా, అంచుకు. సో టు చెప్పండి నారాయణ గారు. ఏంటమ్మా టాపిక్? మేడం గారు ఇది టాపిక్ ఏంటమ్మా? ఇప్పుడు అవుతున్న టాపిక్ ఏంటమ్మా? ఏం టాపిక్ ఏంటంటే మెడిటేషన్ మీదనే. ఆయన ఏమంటున్నారంటే, చాలు ఏం చెప్తున్నారంటే అనిపిస్తూ ప్రతి దగ్గర కంట్రోల్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు. మనం కంట్రోల్ లేని మెడిటేషన్ గడపగలమా ఏ కంట్రోల్ లేకుండా? అయిపోతుందని అనుకుంటున్నాం, అందుకే అణిచేస్తున్నాం. అణిచేయడం వల్ల కదా, అణిచడం వల్ల అది మళ్ళా ఇంకా ఇంకా రెట్టింపు అవుతుంది తప్ప దాన్ని మనం దేన్ని అనచలేము. అణిచేయడం వల్ల ముందుగా సంఘర్షణ కావాలి వద్దని అనిపిస్తుంది, లోపల సంఘర్షణ హోల్డ్ అనేది సంఘర్షణ. అర్థమైందమ్మా. కృష్ణమూర్తి గారు అన్నారు, సో ద వెరీ ఫ్లవరింగ్ ఈస్ ద వెరీ ఎండింగ్ ఆఫ్ దట్ డిజైర్. అది ఎప్పుడైతే దాన్ని సంపూర్ణంగా, అంటే మనుషులకు తెలియదు ఏంటంటే పూర్తిగా చూస్తే ఏంటో డేంజర్ అనుకుంటున్నారు. ఆ కోరికను సంపూర్ణంగా ఫ్లవరింగ్ అయ్యేదే చూస్తే అప్పుడు దాంట్లోంచి అది బయటపడిపోతుంది, ఆ కోరిక ఎండ్ అయిపోతుంది. ఫ్లవరింగ్ ఆఫ్ ద డిజైర్. ఒక్కసారి కోరికని సంపూర్ణంగా చూడండి అంటే కోరికని తీర్చుకోవడమా అంటున్నారు? అబ్జర్వ్ చేయడం, దాన్ని సంపూర్ణంగా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం అంటే అణిచకుండా, అది దాన్ని పూర్తిగా ఫ్లవర్ అయ్యేటట్టు చేయడం. తీర్చుకోవడం వేరు, అంటే ఆ కోరికని ఏమిటి కదా, దాన్ని అణిచకుండా కోరికని వికసించేటట్టు చేసుకోమంటున్నారు. తీర్చుకోవడం వేరే సంగతి, అది యాక్షన్ అక్కడ. మనకు తెలియదు కదా, ఏమంటారు? కోరికను అనగకుండా చూడడం అనేది తెలియదు, అది తెలియదు. బట్ ఇఫ్ యూ చాప్ ఇట్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్. అది నాకు నారాయణ గారు దాన్ని కట్ చేస్తుంది కదా, మళ్ళీ వచ్చేస్తూనే ఉంటుంది, అది అంతా అవుతుంది కదా.
బలవంతంగా అణిచేసినా డబుల్ ప్రెషర్తో పైకి వస్తుంది. పోనీ అని కట్ చేస్తున్నా మళ్ళీ పెరిగిపోతుంది. కొమ్మలు కట్ చేస్తే చెట్టు పెరిగిపోతుంది. అంతేగాని దాన్ని సంపూర్ణంగా అది ఎదగనికి సమగ్రంగా చూడగలిగితే అది ఆ సంపూర్ణ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు కారు కావాలి అనుకున్నాను అనుకో, ఆ కారు కొనకుండా మైండ్ లోనే కారు ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అని ఒక చూడగలగడమా? కోరికలు పూర్తిగా చూడడం. కారు కావాలి, నాకు ఏమనిపిస్తుంది అని మొత్తం అంతటి దాన్ని అణచకుండా, దాన్ని ఏమైనా ఆలోచన అన్ని వేరేసాం కదా, అణచకుండా ఆ కోరిక యొక్క స్వభావం చూడడం. అనిపిస్తున్నాం కదా, అనిపిస్తూ ఉంటే ఏంటవుతుంది, అందరూ కంట్రోల్ అంటున్నారు. కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటే అదేమో కాన్ఫ్లిక్ట్ తెప్పిస్తాను, సంఘర్షణ. ఆ సంఘర్షణ వల్ల మన ఎనర్జీ అంతా కోల్పోతున్నాం జీవితంలో. మెడిటేషన్ ఎనర్జీ ఉండదు అక్కడ. అర్థమైనా? ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహం ఉంటే అడగండి. ఇక్కడ ఇంకా ఇది పాయింట్, ముఖ్యమైన పాయింట్. కోరికను అలా ఉంటుంది, దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. అది ఎంత పెరుగుతుందో పెరగనింది అంటున్నారు. ఒక కారే కాదు, ఏ కారుకైనా సరే, చిన్నపిల్లల దగ్గర కొన్ని తినాలి, చూడాలి, తింటాను, ఏంటవుతాయి, పూర్తిగా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం. అప్పుడు దాని అంతా సమస్య పోతుంది. బాధపడింది. అవును, ఈ తినడం విషయంలో చెప్తే బాధపడింది నాకు. ఇప్పుడు మనం తింటున్నట్టుగా అనిపించడం అంటే అది రెండింతలు అయిపోతుంది. తర్వాత చిలవలు పలవలుగా మొక్కలు దానికి కొమ్మలు వచ్చేస్తాయి. కంట్రోలింగ్ అనేది కాదని చెప్తున్నారు. మతాలన్నీ కంట్రోల్ అని చెప్తున్నాయి. బట్ దిస్ కంట్రోలింగ్ ఈజ్ నాట్ రైట్. కంట్రోలింగ్ వల్ల కాన్ఫ్లిక్ట్, ఎనర్జీ పోతుంది. అర్థమైనా? అప్పుడు ఆండర్సన్ గారు అన్నారు, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ టర్మినస్ అండ్ అ కన్సమ్మేషన్. అది అంటే పూర్తిగా టెర్మినేట్ చేసేదానికి కన్సమేషన్ అంటే పూర్తి సరైన అర్థం చేయదు. అది కూడా అలాంటిదే కానీ ఫుల్ఫిల్మెంట్, కన్సమ్మేషన్. చూస్తా ఒక్క నిమిషం. ఒక్క నిమిషం, ఇంగ్లీష్ లో హిందీలో రాశారు ఏమిటో. ఒక్క నిమిషం, ఇంగ్లీష్ లో చూస్తాను. సంపూర్ణ కర్ణేకి ప్రక్రియ అని రాశారు. అది ఇంగ్లీష్ లో కర్ణేకి ప్రక్రియకి ఫుల్ఫిల్మెంట్ కి తేడా ఉంది కదా, అందుకే నేను ద యాక్ట్ ఆఫ్ కన్సమ్మేటింగ్ ఆఫ్ అ మ్యారేజ్ ఇలాగా రాశారు. అదే కదా మనకి రాండి. కన్సమ్మేషన్ అంటే కంప్లీషన్, అంతే, ఫుల్ఫిల్మెంట్ అలాగే రాశారు. కంప్లీషన్ ఆఫ్ అన్ యాక్ట్, ఫుల్ఫిల్మెంట్ అని కూడా ఉందా? రెండు.
అంటే ఇక్కడ కన్సమేషన్ నేను ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా అది నాకు తెలుసు కానీ ఎందుకు చూడమన్నానంటే ఇది చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇక్కడ. టెర్మినేట్ చేయడానికి కన్సమేషన్ ఇది తేడా అంటున్నారు. ఏంటి టర్మినేట్ చేయడం అంటే ఆపేయడం కదా. కంప్లీట్ స్టాపింగ్ అంటే అది అంటే కోరికను ఆపేయడం అనా టెర్మినేట్ అంటే అది పూర్తిగా తీసేయడం. దానికి కన్సమేషన్ అంటే ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఉన్న తేడా ఇది అంటున్నారు. అప్పుడు కృష్ణమూర్తి గారు అన్నారు క్వైట్ ఎస్. సో ఐ లెట్ ద డిజైర్ కమ్ ఫ్లవర్ వాచ్ ఇట్. ఎందుకంటే నేను ఏంటంటే ఆ కోరికను రానిచ్చి దాన్ని పూర్తిగా సంపూర్ణంగా వికసింపచేసి దాన్ని చూస్తూ ఉంటాను ఆ కోరికను. వాచ్ ఇట్ నాట్ ఈల్డ్ ఆర్ రెసిస్ట్. వాచ్ చేయమంటున్నాను, దానికి ఏమో లోన్ అయిపోమని కానీ దాన్ని ఏమో రెసిస్ట్ నాట్ ఈల్డ్ ఆర్ రెసిస్ట్ ఆ పదం స్లోగా చదువు అర్థం అవుతుంది. రెసిస్ట్ అంటే ఆపడం, అలా దాన్ని అంటే ఆ కంట్రోల్ చేసి ఆపేయడం వద్దు, దానికి లోన్ అవడం వద్దు, చూస్తూ ఉండండి అంటున్నారు. ఒక ఫ్లవర్ ఉంది, మనం మామూలుగా భౌతికంగా ఎంతో మంది ఫోటోలు తీస్తున్నారు, ఆ ఫ్లవర్ ఇలా వికసిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, అది వికసించే ప్రక్రియని చూస్తున్నాం, దాన్ని ఆపటం లేదు, ఇంకేం చేయట్లేదు. దాన్ని ఏంటంటే మనం అలా అంటే ఏమీ చెయ్యకుండా అది అలా అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఆ తరిగే కోరికను కూడా అది అలా వికసించేటప్పుడు దాన్ని ఆపకుండా దాన్ని లేకపోతే కంట్రోల్ చేయకుండా ఇంకేమీ చేయకుండా దాన్ని చూడమన్నా, అబ్జర్వ్ చేయమన్నా, వాచ్ చేయమన్నా. అండ్ జస్ట్ లెట్ ఇట్ ఫ్లవర్. నెమ్మదిగా దాన్ని వికసించలేదు, ఎంత బాగా అది వికసిస్తుందో అంత బాగా వికసించమని. దాన్ని ఈల్డ్ అవ్వకండి అన్నారు. అంటే ఏంటి, లోన్ అవ్వద్దు. అలా అని అబ్బా కోరికకు లోన్ అయిపోవడం అది కాదు. దాన్ని ఏమో గట్టిగా బలవంతంగా ఆపేయడము వద్దు, దానికి లోను అవ్వద్దు. దాన్ని చూడండి, అది ఎంత బాగా పైకి వస్తుందో, ఎంత బాగా అది ఇచ్చుకుంటుందో. కావాలనుకున్నా అని అణిచేస్తూ ఉంటే మనకి చాలా కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది కనుక అసలు ఎంత కావాలని అనిపిస్తూ ఉంటే దాన్ని ఎంతలాగా ఇది కావాలి ఇది అవన్నీ దాంట్లోంచి వస్తుంటాయి, అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేయమంటారు. ఆ కోరికలోంచి వచ్చిన సమస్తాన్ని చూడమంటున్నారు. అలాగే వికాసాన్ని చూడడం. అండ్ బీ ఫుల్లీ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దెన్ దేర్ ఈస్ నో కంట్రోల్. అంటే కాన్సెప్ట్ తెలుస్తోంది కదా, కొన్ని బోధపరచాలన్న దగ్గర ఆపు, మళ్ళీ రెండో సెంటెన్స్ కనెక్ట్ చేశాను. అండ్ ఫుల్లీ అవేర్, దాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి అది ఎలా బ్లాజమ్ అవుతుందో. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కోరిక వచ్చింది, ఏదో తను అన్నట్టు నాకేమో ఏదో మైసూర్ పాక్ తినాలి అని, ఇప్పుడు ఎవరిక్కడో ఇంట్లో తింటే బాగుంది అంటే సరే గట్టిగా ఉంది ఆ కోరిక. అయితే నేను ఇప్పుడు తినకూడదని అనిపించడం కాదు, సరే తినేద్దామని వెళ్ళిపోవడం కాదు. అది కోరికని చూడడం. ఓకే ఎంత బాగుంటుంది, ఇంకా ఆ కోరిక చెప్తూ ఉంటుంది, ఎంత ఆనందం, ఎంత మధురాన్ని అన్నీ అబ్జర్వ్ చేయమన్నా. అలాగా అంతే. ఆ కోరిక ఏమేమి చెప్తుందో పూర్తిగా అది ఎంత వికసిస్తుందో, ఏం బాగుంటుందో చాలా తింటూ ఉంటే అని. అలాగే ఏదో మైసూరులో బృందావన గాడిని చూడాలి, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతాం. అలా కాకుండా సరే వెళ్ళేను గార్డెన్ అంతా చూడాలి, అక్కడ ఉన్న సౌందర్యం చూడాలి, అక్కడ ఉన్న అవన్నిటినీ చూడమంటున్నారు. ఆ కోరిక ఎలా విచ్చుకుంటోంది, విచ్చుకోవడం అంటే ఎన్నో చెప్తూ ఉంటుంది, బట్ అన్నిటినీ అబ్జర్వ్ చేయమన్నారు, ఈల్డ్ అవ్వకుండా. అయిపోయింది కదా, ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది అక్కడ. ప్రతి కోరికని అలా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడే మనకు ఆ ఫుల్ఫిల్మెంట్ వస్తుంది. చిన్నప్పటి నుంచి ఇస్తున్నాను ఇలా. సరే ఏదైనా కోరిక వచ్చింది, ఏంటి కాశీ వెళ్ళాలి, ఏంటి అది కాశీలో ఉన్న భూమి ఆ భూమి ఒకటే కదా, ఏంటక్కడనే పొందుతాను అని అలా చూస్తూ ఉంటారు అనమాట. అంటే ఆ కాశీలో పుణ్యం వస్తుంది భావనే కదా, ఆ భావన ఎక్కడే పెట్టిస్తుంటే అలా ఆలోచించేదాన్ని. అంటే చూడడం అనే దానికి అప్పటి నుంచి నాకు ఇది అలవాటు ఉంది. అంటే బాగా చిన్నప్పుడు ఏదైనా తిన్నాం ఏంటి అక్కడ ఆనందిస్తుంది నానిక ఏంటో అలా చూస్తూ ఉండేదాన్ని అనమాట. దాన్ని అలా ఆనందిస్తుంది ఎంతసేపు అది అయిపోయింది అలాగా చూస్తూ ఉండడం. అంటే కోరికలోంచి ఎన్నెన్నో ఉద్భవిస్తూ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ చూడడం, రియాక్ట్ అవ్వడం.
బాగుంది, కరెక్టే, చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది. ఇది డిఫరెంట్ ఇది అంటే నాకు డిఫరెంట్ విధానంగా ఉంది కానీ మనం పట్టించుకోము, అలాంటి వాటికి వెళ్ళాం. మనం అణిచిపెట్టుకోవడం వెళ్ళవడం రెండోది. అలాగే కారు వాళ్ళ కారు ఎంత హాయిగా వెళ్ళిపోతున్నారు. మనం అయితే బస్సుల కోసం నిలబడి వెయిట్ చేసి వెళ్తున్నాం. వెంటనే ఏమనిపిస్తుంది, ఆ కారు ఒక రోజు ఫెయిల్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఎంత ఇబ్బందో. తర్వాత కారుకి రోజు ఏవో చేస్తూనే ఉండాలి. అవన్నీ మనకి ఇష్టం ఉండవు. కారు వాళ్ళందరూ హాయిగా వెళ్ళడం ఒకటే కనిపిస్తుంది. అంతేకాదు కదా, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అలాగా బాగా వెళ్తున్నాం ఏంటైతే ఇంకా అని అప్పుడు అనిపిస్తుంది అనమాట. ఎందులో వెళ్ళినా ఆ స్థితి ఒకటి అని అప్పుడు. ఇంకా చెప్పాలంటే నాకు బస్సులో వెళ్తే హాయిగా ఇలా ప్రతి కోరికను దాన్ని పూర్తిగా అంటే వికసించేసి అది అనుభవిస్తున్న స్థితిని పొందుతుంటే ఏముందని తెలుస్తుంది. తో చేయాలి. ఇక్కడ మాత్రం మనసు ఎక్కడో పెట్టి అలా కాదు, ఆ టోటల్ అటెన్షన్ లోనే ఇది సంభవం. గమనించాలి, అని తీసుకోవడం కాదు శాస్త్రాల్లో చెప్పినట్టుగా, అలాగే దానికి లోనైపోవడం కాదు. సాధారణంగా ప్రతి మతం నిగ్రహం కోసం చెప్తుంది. మన హిందూ మతంలో కూడా అన్ని నిగ్రహం చెప్తున్నారు. నిగ్రహం ఎంతవరకు రైతు? ఎవరు నిగ్రహించుకుంటున్నారో వాళ్ళకి అన్ని కూడా మళ్ళీ డబుల్ ఫోర్స్ తో బయటకు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు స్త్రీని అనుభవించాలనుకుంటాడు, నిగ్రహించుకుంటాడు, అది గట్టిగా అణుచుకుంటాడు. ఇంకోసారి ఎప్పుడో ఒక బలహీన టైంలో బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఎలా వస్తుంది? డబుల్ ఫోర్స్ తో వస్తుంది. అంటే అణచుకోవడం ఈవెన్ ఫిజిక్స్ లో కూడా వాయువుని అణిచేసాం, అది డబుల్ ఫోర్స్ తో పైకి వస్తుంది. ఎందుకంటే అణిచేయడం వల్ల, అలాగే దాన్ని అణిచేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే కాన్ఫ్లిక్ట్, సంఘర్షణ మొదలవుతుంది. ఈ సంఘర్షణలో ఎంతో ఎనర్జీ లాస్, అశాంతి, జీవితంలో ఏమీ టోటల్ అటెన్షన్ ఉండదు. ఇలాగా అది అంత సూక్ష్మమైన దానికి ఆయన సృష్టించారు. పాత గురువులు వీళ్ళందరూ చాలా మంది వాళ్ళు ఎందుకంటే ఈ అణిచేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఏంటంటే అవకాశం ఉన్నప్పుడు పైకి వస్తున్నాయి. ఎవరైనా అంతే, మానవుడు బేసికల్ గా వాళ్ళేమో విమర్శించక్కర్లేదు. అణిచుకోవడం అనే ప్రక్రియ అలాంటిది. ఈజ్ బేసికల్లీ మ్యాన్. ఎవరు అనుకున్నా అలాగే జరుగుతుంది. తెలంగాణ కూడా స్త్రీలు చిన్నప్పుడు విధవ అయినప్పుడు వాళ్ళకున్న శక్తి కోరికలు అనిపిస్తుంటారు. కానీ మనస్సులో ఎవరినైనా చూస్తే వాళ్ళతో మనస్సులో అన్ని చేస్తూ ఉంటారు. మరి అది తప్పు కాదా అంటే శారీరకంగా చేస్తేనే అన్నారు విప్లవాత్మక విషయం బయట పెట్టారు. అదేమో అందరూ అతను చదవకుండా ఎందుకు అది బయట పెట్టేస్తున్నారు కదా. ఏమిటి తప్పు అందులో? ఆయన చెప్పేవన్నీ సత్యాలే. మనస్సులో అన్ని చేసి వచ్చా, శరీరంతో చేస్తే తప్ప. ఒక కేసీఆర్ మహానీజంగా చూస్తారే, వీళ్ళేమో పతివ్రతలు అనిపించుకున్న వీళ్ళందరూ ఎలాంటి వాళ్ళు అని చూపెట్టారు. అది అందరికీ బాధ కదా. అందుకని రోజు చలం పుస్తకాలు చెప్పకండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు అది మనస్సుతో చేసి వచ్చు, శరీరంతో చేయకూడదు. కానీ మనస్సుతో చేసేదే కర్మ అని చెప్పారు కదా. శరీరంతో చేసేదానికంటే మనస్సుతో చేసేదే. అందరికీ అర్థమవుతుంది ఈ పాయింట్. అణిచితమే డేంజర్, అంటే చాలా ప్రమాదాలకు దారితీస్తుంది. అణచకుండా దాన్ని సమగ్రంగా చూడడంలో ఏముంది? దానికి లోనవ్వకుండా అణిచకుండా చూడగలగడం. కోరిక కలగడగానే తీర్చేసుకోవడం, అలా తీర్చేసుకుంటేనే లైఫ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్. ఇలా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు, ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇలాగే. లేకపోతే ఫుల్ఫిల్మెంట్ కాదని. పేదవాడు ఏమనుకుంటాడు, లేదు నాకు వెళ్ళాలిగా హిమాలయాస్కి అయ్యో అని ఆయన అలా హెచ్చుకుంటూ ఉంటాడు. అది అణిచుకోకలే వెళ్ళేవు చూసాము ఏంటయింది అక్కడ అని మనం అంతా కోరికంతని సమగ్రంగా తీసుకెళ్దాం అని దాని స్వభావాన్ని బాగా పరిశీలించమని చెప్తున్నారు. హలో, నమస్తే అమ్మా. మేడం, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒక కోరికని మనము వేరే వాళ్ళు ఆ కోరికని తీర్చుకోవటంలో ఉండే కష్టం నష్టం అన్ని తెలిసినప్పుడు
వాళ్ళ అనుభవపూర్వకంగా అదంతా మనం వాళ్ళని చూసినప్పుడు మళ్ళీ మనం కూడా ఆ కోరికను చంపేసుకోవచ్చు కదమ్మా. ఎబ్బే చూడు వాళ్ళ ఆ కోరిక వలన ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు, కాబట్టి మనం దానిలో ఇక అలా తీసుకోవడం అవ్వదు, అవగాహన చేసుకోవడం అవుతుంది కదా. చంపేసుకోవడం అంటే వద్దు 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 ఉండకూడదు అని వెంటనే దాన్ని అనిపించుకోవడమే చంపేసుకోవడం. అది ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నది కొంత అవగాహనకు వస్తుంది కదా, చంపుకోవడం అన్నది రాలేదు కదా అది. ఓహో. అంటే ఇప్పుడు దాని వల్ల అన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వద్దు మనకని మనసులో నుంచి మనం తీసేయచ్చు కదా అని నాకు అనిపించిందమ్మా. అవగాహన తెలుసుకోవడం, అవగాహన చేసుకున్నాం, అండర్స్టాండింగ్, అవగాహన అన్ని సమస్యల్ని తీసుకుంటాం. అంటే ఇప్పుడు దాని గురించి అంత పూర్తిగా మీరు తెలుసుకోండి చూడండి అని అంటున్నారు కాబట్టి ఈ అవగాహన అనేది దాంట్లో వన్ పార్ట్ ఏమో అని నాకు అందులో పార్టే కదా తెలుసుకోవడం. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, కారు ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ వదిలేదు, ఆ కారు మధ్యలో ఎక్కడో రిపైర్ వచ్చి ఆగిపోయింది. అప్పుడు ఈ మధ్య అంతా ఎలా ఉంటుంది, ఇటు ఎవడు ఉండడు అటు ఎవడు ఉండడు, అంతవరకు ఆ కారు కోసం అంత దూరం ఎలా వెళ్లాలో తెలియదు, ఆ రభస్ అయిపోతుంది. అలాంటివన్నీ కారులో ఉన్నవి అన్ని ఆలోచించాం. ఓహో హాయి వెళ్ళిపోతున్నారు అన్నది ఒకటే చూస్తాం, ఎక్కడ ఎక్కుతే అక్కడ వెళ్ళిపోతారు అదొక్కటి చూస్తాం మనం. ఆ మిగతా సాధక బాధకాలు ఏవి చూడం. అందువల్ల ఈ అవగాహనలో ఇవన్నీ వస్తాయి. ఫ్లవరింగ్ ఆఫ్ డిజైర్ లో సమస్య ఉంటాయి. ఇంకా గట్టిగా అవుతుంది, ఏంటైపోయింది ఏమిటిందిగా అని అది కూడా తెలుస్తున్నాం. అది అనే అవగాహన. ఓకే అమ్మా. ఓకే, అర్థమైందమ్మా, సంతోషం తల్లి. ఓకే. అలా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు కోరిక గట్టిగా మన బాధించదు. కరెక్ట్ అమ్మా. నెక్స్ట్ then there is no control ani and be fully aware of what is happening, then there is no control అన్నారు. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, పూర్తిగా ఏం జరుగుతోంది చూస్తే అక్కడ కంట్రోలే లేదు. ఓకే, అది అలా లేనప్పుడే కంట్రోల్ అనేది ఉంది. అప్పుడు ఆండర్సన్ గారు అన్నారు అండ్ నో డిజార్డర్. అప్పుడు డిసార్డరే లేదు, అనిపించుకోవడం అలాన్ని అంటే ప్రెషర్ తోటి గట్టిగా నెక్కడం వల్లే క్రమత అన్నది ఉండదు, లేకపోతే డిసార్డరే లేదు. అప్పుడు కృష్ణమూర్తి గారు అన్నారు నో ఆఫ్ కోర్స్ ద మొమెంట్ యు కంట్రోల్ దేర్ ఈస్ డిజార్డర్. కంట్రోల్ చేయగానే డిసార్డర్ మొదలవుతుంది, అది మనకి తెలుసు. మొక్కుకుంటున్న కొద్దీ అణుచుకుంటున్న కొద్దీ మనకి డిసార్డర్ ఇంకా ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందో చెప్పలేం. అశాంతి, ఇబ్బందులు, మానసిక శారీరక అన్ని. Because you are suppressing or accepting, you know all the rest of it. అంటే ఎందుకంటే మీరు సప్రెస్ అయినా చేస్తున్నారు, యాక్సెప్ట్ అయినా చేస్తున్నారు, ఆ మిగతా అన్ని మీకు తెలిసి ఏం జరుగుతుందో. So that is disorder. అది డిసార్డర్ కి, అదే డిసార్డర్, దానివల్ల ఎంతో డిసార్డర్ స్టార్ట్ అయ్యింది. But when you allow the thing to flower and watch it, అది పూర్తిగా వికసించేటట్టు చేసి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి, watch it in the sense be totally aware of it. అది టోటల్ గా దాన్ని చూడమంటున్నారు. The petals, the subtle forms of desire to possess, not to possess. అదే అంటే సూక్ష్మంగా ఇది నాకు రావాలి, నాకు కావాలి, నాకు వద్దు, ఇలాంటి అంటే ఇక్కడ ఎలా అయితే వస్తే పువ్వు విషయంలో పెటల్స్, సెపల్స్ ఇవన్నీ నెమ్మదిగా బయటకు వస్తూ ఉంటాయి, అలా ఆకర్షణ పత్రాలు, మిగతా పత్రాలు. కానీ అదే విధంగా కోరిక విషయంలో అది ఉంటే ఎంత లాభం, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా కోరికలు. ఎంత బాగా అనుభవించడం,
వెళ్ళిపోతుంది అని కోరికలో పార్టే కదా, అంతటినీ అబ్జర్వ్ చేయమంటున్నారు. కోరిక అన్నదానికి ఏంటి ఆలోచన కోరిక. To possess is a pleasure, not to possess is a pleasure. You follow? కలిగి ఉండడం ఒక ఆనందం, కలగకుండా ఉండడం ఒక ఆనందం. The whole of that movement of desire. ఇదంతా కూడా డిజైర్ యొక్క మూమెంట్. అంటే అదే నేను చెప్తున్నా కదా, ఇక్కడ ఇందాక శాంతి గారు చెప్పినట్టుగా అక్కడికి వెళ్తాం, ఎక్కడికి వెళ్తాం, ఎంత హాయిగా ఉండొచ్చు అనేది ఒక పార్ట్ అయితే, వెళ్తే అక్కడ ఎన్నో ఇల్లు ఉంటాయి, రోజు ఆ కారుకి ఎంత డబ్బులు పెట్టాలి, ఇవన్నీ ఇది కూడా అందులో పార్ట్. ఇవన్నింటినీ చూడమంటున్నాం. డిజైర్ అంటే ఏమిటి? అవన్నీ కలిపిన ఆలోచనలన్నిటినీ సమగ్రంగా చూడమంటున్నాం. పొందేద్దాం పొందిస్తే ఎంత బాగుంటుంది అన్న ఆలోచనలు, నెగిటివ్ పాయింట్స్ అన్ని చూస్తాం. తర్వాత ఆండర్సన్ గారు ఎగ్జాక్ట్లీ అన్నారు, కృష్ణమూర్తి గారు, అండ్ దట్ యూ టు బి వెరీ సెన్సిటివ్, వాచ్ఫుల్, వెరీ సెన్సిటివ్, చాయిస్లెస్ వాచింగ్. అది బాగుంది బాగోలేదు ఏమో అనకుండా దాన్ని చూడమంటారు. అంటే మనం ఈ లోపల చిక్కి ఇలా అనుకోకూడదు, అలా అనుకో, ఇవన్నీ వద్దు, పూర్తిగా చూడడం. ఆండర్సన్ జీ అన్నారు, దిస్ ఇమేజ్ దట్ యూ హ్యావ్ రెఫర్డ్ టు మెటఫారికల్లీ విత్ ద ప్లాంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఒక చెట్టు తోటి మనం పోలిస్తే, ప్లాంట్ విత్ ద ప్లాంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ప్లాంట్ అంటే చెట్టు కదా, చెట్టు. అది నాకు వినిపించలేదు, చెట్టు అన్న వర్డ్ నాకు ఈ మనిషి అన్నట్టుగా ఉంటో వినిపించింది, వ్యక్తి అన్నట్టుగా వినిపించింది. దిస్ కుడ్ వి పర్స్యూ దట్ in our conversation through the continuation of concern to look further into meditation. అది అలా కంటిన్యూస్ గా దాన్ని మనం చూడడం అన్నది, అలా చూడడం కూడా ఇంకా అది మెడిటేషన్. అంటే ఇప్పుడు జీవితంలో కోరికలను అణిచి అప్పుడు నువ్వు మెడిటేట్ చెయ్యి అంటారు. మరి అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో మెడిటేషన్ అనిపించినవన్నీ అని పైకొస్తాయి మెడిటేషన్. ఏదైతే మనం అనిపిస్తూ ఉంటామో వాళ్ళకి జవాబు చెప్పాలి, అసలు నన్ను తిట్టేది జవాబు చెప్పకుండా ఉంటే నన్ను వాడు అనుకుంటారు అంటే జవాబు చెప్పాలి. ఇప్పుడు జుమ్మని ఇవన్నీ మెడిటేషన్ లో వస్తాయి. అణిచేయకుండా దాన్ని సమగ్రంగా చూస్తే అక్కడికి అది అంత అయిపోతుంది, ఎండ్ అయిపోతుంది. అవన్నీ మనకి మెడిటేషన్ ఆ చూడడం ఇవన్నీ కలిపి మెడిటేషన్. ఇప్పుడు కృష్ణమూర్తి గారు అన్నారు, వీ హ్యావ్ నాట్ ఫినిష్డ్ మెడిటేషన్. నేను ఇంకా మెడిటేషన్ పూర్తి చేయలేదు. దేర్ ఈస్ లాట్స్ మోర్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఇంకా చాలా విషయాలు ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఆండర్సన్ గారు గుడ్ అన్నారు. అయిపోయింది ఇంతటితో, ఇది ఈ పార్ట్ 1 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పార్ట్ 2. ఇక్కడితో అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమర్థమైంది, మెడిటేషన్ లో మన కాన్సెప్ట్ మారిపోయింది. నిన్నను మనకి వాళ్ళు చెప్పినవి అన్ని మనం సమగ్రంగా చూస్తే మెడిటేషన్ ని ఏ రకమైన మెడిటేషన్ అని ఆలోచించకండి, మెడిటేషన్ అంటే ఏమిటని చూడమన్నారు ఫస్ట్. వాట్ ఈజ్ మెడిటేషన్ అని అబ్జర్వ్ చేయమన్నారు. ఆ తర్వాత ఇంకా ఈ మెడిటేషన్ అనేది మన నిత్య జీవితానికి దగ్గరలో ఉండాలి కానీ దూరంగా కాదు. అది జీవితానికి ఆవలెక్కడే విషయాల్లోని అది అలాగ మైండ్ చేస్తే అది మెడిటేషన్ అవ్వదు. అటువంటి మెడిటేషన్ యూజ్లెస్, ఉపకారం అంటే పనికిరాని మెడిటేషన్ అయిపోయింది అన్నారు. అలాగే చెప్తూ నిన్నని మనకి ఏం తెచ్చింది జ్ఞాపకంలో, నిన్న బ్రెయిన్ క్రమతని ఎలాగ పొందుతుందో స్లీప్ లో, అంటే మెడిటేషన్ లో స్లీప్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉండాలన్న. అంటే సాధారణంగా నిద్రలో ఏం జరుగుతుందంటే మనం అంటే రోజు ఆర్డర్ లేకుండా జీవిస్తున్నాం, అంటే క్రమత లేదు. మన మైండ్ మనం తెలివిగా ఉన్నా సరే అన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఆ అబ్జర్వ్ చేయకపోతే కల్లా కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది, సంఘర్షణ. ఆ సంఘర్షణ అంటే మన జీవితం అంతా సంఘర్షణే. అంటే బికాస్ తెలివిగా అంటే నిద్ర లేవడం వేరు, అవేర్నెస్ తో ఉండడం వేరు. దేలో ఎక్కువసేపు నేను మీకు చెప్పాను కదా, కళ్ళున్నా చూడరు, చెవులున్నా వినరు. అదంతా అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్లే. అంటే ఇలాగా అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, సంఘర్షణ బయలుదేరుతుంది. అంటే జీవితంలో
మనకేంటంటే టోటల్ అటెన్షన్ లేదు. అయితే ఏం జరుగుతుంది రాత్రి నిద్రలో అంటే బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు ఒక శ్రమత లేకుండా జీవిస్తాం కలగా పులగంగా. రాత్రి బ్రెయిన్కి ఏం కావాలంటే ఆర్డర్ ఉండకపోతే అది పని చేయలేదు. సో ఇంత డిసార్డర్ ని ఆర్డర్ లో పెట్టడానికి కళల రూపంలో తీసుకుంది. దీస్ బ్రెయిన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సిటింగ్ ఇన్ ఆర్డర్. అంటే ఈ క్రమత లేని సంఘటన అని మొత్తం అంతటి క్రమతలో పెడుతుంది బ్రెయిన్. అలా పెట్టడానికి అది ఎంతో ఎనర్జీ లాస్ అయిపోతుంది. అందుకని బ్రెయిన్ వేగంగా అది పాడైపోతుంది. ఎవరైతే అటెన్షన్ తో జీవిస్తారో వాళ్ళ బ్రెయిన్ హాయిగా ఉంటుంది, కష్టపడదు. అందుకని చెప్పి అంటే అనవసరమైన కష్టానికి లోనవదు కనుక అది వాళ్ళు ప్రశాంతంగా పడుకోగలరు. సో ఇక్కడ నిద్రకి మెడిటేషన్ కి కూడా సంబంధం చూపించారు. అంటే లైఫ్ లో మనం అవేర్నెస్ తో ఉంటే బ్రెయిన్ కి అది ఎఫెక్ట్ ఇవ్వదు. ఇవాళ ఏం చెప్పారంటే కోరికలు చూపించారు. ఒక డిజైర్ ని మనం అణిచేస్తూ ఉంటే అది ఇంకొంచెం పైకి వస్తుంది. సమగ్రంగా చూడమంటున్నారు. డిజైర్ ని తీసుకోవద్దు, అణిచేయొద్దు, సమగ్రంగా చూడండి. అది దాన్ని వికసించడానికి చూడండి అన్నారు. ఇన్ దట్ విల్ ఎండ్. అక్కడితో అది అయిపోతుంది. లేకపోతే ఏంటవుతుంది, మెడిటేషన్ లో కూర్చునేసరికల్లా ఇవన్నీ గుమ్మని వస్తున్నాయి, అందరికీ తెలిసిన విషయం. సో డైలీ లైఫ్ తో సంబంధం ఉండాలి మెడిటేషన్ అని చెప్తున్నారు. అది ఎప్పుడు ఆవరణ ఉన్న విషయం కాదు. ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహం ఉంటే అడగచ్చు. ఇంతవరకు అందరికీ అర్థమైంది? బాగా అర్థమైందమ్మా, చాలా బాగుంది. అంటే ఏదైనా మన బ్రెయిన్ లో ఆ క్రమతలో ఉంటే చాలా మనకి మనసుకి ప్రశాంతంగా ఉంటుందమ్మా. అదైతే కరెక్ట్. ఆ పాయింట్ చాలా బాగుందమ్మా. మనం ఏదైనప్పుడు డైలీ లైఫ్ లో మనం ప్రతి పని ఒక పద్ధతిలో చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇక మనసు చాలా నిర్మలంగా హాయిగా ఉంటుంది. అమ్మా వాళ్ళు చక్కగా నిర్వహించాం మన కార్యక్రమాలని అని అనిపించినప్పుడు ఇంకా బ్రెయిన్ లో ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు, ఆలోచనలు, టెన్షన్స్ ఏమి ఉండవమ్మా. అప్పుడు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతాం. అదే ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేయాల్సిన పనులు చేయకుండా అనవసరం విషయాల్లో తలదూర్చుంది, అదే మామూలుగా అలా ఉన్నాను అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఆ నిద్ర దూరం అయిపోతుంది, కలలు రావటము అలా ఉంటున్నాం. ఆ పాయింట్ చాలా బాగుందమ్మా. అంటే మన ఆలోచనని క్రమతలో పెట్టుకోవాలి. అంతేమ్మా, సంతోషం. ఒకలాంటి క్రమత అంటే మొత్తం డే టు డే లైఫ్ లో నాట్ ఓన్లీ డూయింగ్ వర్క్, ఎన్ని థింగ్స్ మన బ్రెయిన్ లోకి వస్తాయి, చాలా చాలా విషయాలు ఒక్కసారి వస్తాయి. వాటన్నిటిని కలగా పులగంగా ఉండడంతో అవన్నీ మనకి ఆ బ్రెయిన్ క్రమంలో పెడుతుంది. పెట్టేసుకుంటూ ఉంటాం ఇంటర్నల్ గా, కాన్షియస్ గా. ఓకే అమ్మా. ఓహో, అది అది బాగుందమ్మా. ఆ పాయింట్ కూడా అయితే ఓకే, అర్థమైందమ్మా. థ్యాంక్స్. ఓకే, ఇంకెవరైనా ఏమైనా మాట్లాడతారా? అర్థమైంది కదా మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైనప్పుడు? లేదా సందేహం ఉంటే అడగదు ఎప్పుడైనా. నమస్తే మేడం గారు. నమస్తే. అంటే ఇప్పుడు ఈ కోరిక అనేటువంటిది వచ్చింది కదండి, ఆ కోరికని అంటే శారీరకంగా మానసికంగా దాన్ని తినేసినట్టు భావించామనుకోండి. ఇప్పుడు ఇందాక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు, మైసూర్ పాక్ ఎంతో ఇష్టం అన్నమాట. దాన్ని తినేసినట్టు అనుకున్నాం అనుకోండి, అది ఆ కోరికని అంటే ఇది టోటల్ అటెన్షన్ తో చేయాలి. ఓకే, టోటల్ అటెన్షన్ లో ఏంటంటే మనం తిన్నప్పుడే టోటల్ అటెన్షన్ తో తినం. అక్కడ మనకి ఏంటంటే పోయిందని తృప్తే గానీ అది అనుభవించుకురా అని అంతా పట్టించుకోవు. మన కోరిక తీరిపోయింది కదా తెస్తాలంటాం, కానీ అది కదా ఆ తినడాన్ని టోటల్ అటెన్షన్ తో అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం అప్పుడు అర్థం అవుతున్నా అది ఏం సుఖాన్ని. మొత్తం అంతా కూడా టోటల్ అటెన్షన్ తోటే ఉండాలన్నమాట, అంతే. కోరికని కూడా టోటల్ అటెన్షన్ తో చూడమంటున్నాను. ఆ కోరిక
బాగుందండి, చాలా బాగా అర్థమైందండి. కోరికలు అన్ని కూడా అణిచేసుకోకుండా దాన్ని అవగాహన చేసుకుని టోటల్ అటెన్షన్ తో దాన్ని చూడాలి. అది చాలా బాగుందండి. నిన్న చెప్పినటువంటి రాత్రి మైండ్ అంతా కూడా ఈ బ్రెయిన్ ఒక క్రమతలోనే, అంటే ఆలోచనలన్నీ కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు మన పనులన్నీ కూడా అడ్డదిడ్డంగా చేయకుండా సవ్యంగా ఒక మార్గంలో చేసుకుని వెళ్తే ఎంతో పీస్ఫుల్ గా ఉండగలం నైట్. అప్పుడు బ్రెయిన్ అంత అది కూడా అంత అలసిపోకుండా ఉండి ఆ మన్నాడు మళ్ళా ఎంతో పీస్ఫుల్ గా లేచి అన్ని కూడా చేయడానికి అది కూడా బాగుంటుంది. అలా కాకుండా ప్రభ గారు, పని చేయడం క్రమత ఒక్కటే ఆలోచిస్తున్నారండి. పని ఒక్కటే నా క్రమత. మనకి క్రమత అంటే జీవితంలో ఎన్నో పుల్గమైనవన్నీ మన బ్రెయిన్ లోకి వస్తున్నాయి, అవునా? అవన్నీ మనం అటెన్షన్ లేకుండా చూసినప్పుడు అవి పులగంగా ఉంటాయి. అటెన్షన్ తో చూస్తే అవి ఒక ఆర్డర్ లో ఉంటాయి. అంటే అటెన్షన్ లో పులగం ఉండదు. అంటే మనం పని ఒక్కటి క్రమత కాదు, జీవితం మొత్తం మనం ఒకసారి వెంటనే ఇంకేదో అయ్యో ఒక అసంతృప్తి, ఒక బాధ, మరో కోరిక, మరో కోపం ఎన్నో ఉంటాయి. ఇవన్నీ కలిపి కదా లైఫ్. ఇదే ఒక అసూయ, ఏమంటారు? వర్క్ చేయడం కాదు, మొత్తం అంటే డైలీ లైఫ్ లో జరిగే విషయాలన్నీ కూడా అండి. అంతే. వర్క్ చేయడం క్రమత చాలా అయిపోతుంది అర్థం. అంటే ఇవన్నీ చెప్పండి. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇలా చేసుకుంటే అప్పుడు మెడిటేషన్ కి ఒక చేయడానికి కూడా ఒక లైన్ ఏర్పరచుకోవడానికి ఉంటుంది అనే విషయం బాగా అర్థమవుతుందండి. అంటే ఇవన్నీ కూడా అలా చూస్తున్నాం, డైలీ లైఫ్ లో జరిగేవన్నీ కూడా ఆయన చూడమంటున్నారు. బాగుందండి, చాలా బాగా అర్థమైందండి. నమస్తే అండి, ధన్యవాదాలు. మేడం, థాటే యాక్షన్ అని చెప్తారు కదా కృష్ణమూర్తి గారు. థాట్ అంటే థాట్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్ యాక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది అని చాలా సార్లు చెప్పారు. దానికి దీనికి రిలేషన్ అలాగా. ఇలా మనసుతో చేసేదే కర్మ అంటే అని పరిగణిస్తారు. ఆ కర్మని థాట్లోనే కర్మ జరిగిపోయిందని చెప్పుకుండానే అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇక్కడ కోరిక కూడా థాట్, అది యాక్షన్ కింద అవుతుందా అని అది డౌట్. చూడండి, కొట్టాలనుకున్నా కొట్టలేదు, అనుకున్నదే యాక్షన్. అంటే ఆ యాక్షన్ కింద, అంటే కర్మ కింద అక్కడ దాని యొక్క ఫలితాలు ఇచ్చేటప్పుడు. అర్థమైనా? అది అక్కడ పాయింట్. అన్నది కూడా ఎన్నో మీరు అడుగుతుంది ఇప్పుడు అదేనా? కోరిక కూడా ఒక థాటేనా అని? కోరిక వచ్చింది, అది ఆ థాట్ కూడా ఒక యాక్షన్ కిందే తీసుకోవచ్చు అని అట్లా. ఇప్పుడు మనం తీసుకోమని కాదు, జనరల్ గా ఇప్పుడు కోరిక వచ్చింది అన్న వరకు ఏమీ లేదు. ఆ కోరికని ఇప్పుడు నాకు చెప్పాను కదా, ఒక్క లంపకాయ కొట్టాలనిపించింది ఎవరిలో, అయితే అనిపించడమే అక్కడ వాళ్ళు కర్మగా తీసుకుంటారు, దాని ఫలితం ఇచ్చేటప్పుడు. మాస్టర్స్ అదే చెప్తున్నారు, ఆ కోరిక ఆ ఆలోచనే పని అయిపోయింది. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే కోరిక అన్నదాన్ని సమగ్రంగా చూడమన్నారు కృష్ణమూర్తి గారు. దాంట్లో ఎన్నో ఆలోచనలు ఉంటాయి, అన్నింటినీ సమగ్రంగా అబ్జర్వ్ చేయమన్నారు, టోటల్ అటెన్షన్. పూర్తిగా దాన్ని అణిచికుండా వికసించిన దాన్ని పూర్తిగా అబ్జర్వ్ చేయమంటారు సార్. అణిచడం వల్ల ఓకే అమ్మా, ఇబ్బందులు. ఓకే. అసలు ఏంటంటే ఫలితం ఇవ్వడంలో
ఆలోచన రూపంలో మనం చేసిన కర్మకు ఆ ఫలితం వచ్చేస్తుంది. ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? నారాయణ గారు వెళ్ళిపోయారా, ఉన్నారా? ఈ రోజు అంతా సంఘర్షణ, అణుచుకోకుండా సంఘర్షణ లేని మెడిటేషన్ ఎలా నేను చెయ్యాలి అనేది పాయింట్ కదండి. ఈ రోజు కోరికతో ఉన్న కాంట్రడిక్షన్, కాన్ఫ్లిక్ట్, అది కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే సంఘర్షణ అంటే కోరిక అనవడం వల్ల వచ్చే కాన్ఫ్లిక్ట్. కోరిక కోసమే ఎక్కువగా సంఘర్షణ, అదే కోరిక, దానికి ఆపోజిట్ మళ్ళీ వస్తుంది కదా, ఆపోజిట్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఆ రెండు లేని స్థితిలో అది అట్లాంటి మెడిటేషన్ చేయగలగాలి అనేది పాయింట్. కోరికకి అస్థితి కాదు కాన్ఫ్లిక్ట్. ఆ కోరికని అణుచుకోవడం వల్ల వస్తుంది సంఘర్షణ. అణుచుకుంటే సంఘర్షణ రాదు. అవును, అలాంటి మెడిటేషన్, అలా స్థితిలో మెడిటేషన్ ఉండాలి. కానీ అది కోరిక అణుచుకుంటూ ఉంటే అది మెడిటేషన్ కింద రాదు అని. ఇంకా మనం మెడిటేషన్ కోసం అని తప్పించట్లేదు అన్నారు ఇందాక. కమ్ టు అవర్ ఓన్ టాపిక్ అన్నారు. అది నెక్స్ట్ దాంట్లో 2లో జరుగుతుంది. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే అండి, ఉన్నారా? మీకు ఇవాళ ఏంటి వెళ్ళిపోక్కర్లేదా? లేదమ్మా, అదే ఆన్లైన్ క్లాసేనమ్మా. డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ క్లాస్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి. ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ కాలేజీకి. ఈ రోజు చెప్తున్నానమ్మా. ఈ రోజు క్లాసు అంటే ప్రతి ఒక్క సాధకుడే కాదమ్మా, అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తన రియల్ లైఫ్ లో ఎలాంటి సంఘర్షణకు లోనవుతున్నారు. ఎందుకంటే మనిషి ఈ కోరికలు, అంటే మనస్సులో ఈ కోరికలు వలయం అమ్మా. అంటే మీరు అన్నట్టు అనేక పనులే కదమ్మా, అనేక రకరకాలైనటువంటి సంఘర్షణలు అన్నమాట. ఈ సంఘర్షణ అంటే ఇప్పుడు అంటే మనకి అన్ని కూడా మన వేదాంత గ్రంథాలు కాకుండా అన్ని మతాలలో మీరు అన్నట్టు ఏం చెప్తారంటే ఈ కోరికను అణిచేయండి. ఈ కోరికను అణిచేయడం వల్ల ఏటవుతుందంటే అది మళ్ళీ మీరు అన్నట్టు అంటే మళ్ళీ రెట్టింపుతో అది మళ్ళీ ఏంటంటే మళ్ళీ పైకి వచ్చేస్తుందమ్మా. అది అంటే ఆ కోరికని, ఎందుకంటే ఈ కోరికని సమగ్రమైన అవగాహన లేకపోవటం వల్లనే ఈ రోజు చూడండి అనేక మంది కూడా ఒక సాధకులు కూడా భ్రష్ట స్థితిలోకి వెళ్ళిపోవడానికి కూడా కారణం ఇదేనమ్మా. అంటే దాని మీద ఏ రకమైనటువంటి సమగ్రమైనటువంటి అవగాహన ఉండట్లేదు మనం. అందుకే ఈ రోజు 1,00,000 మంది, 2 లక్షల మంది, 3 లక్షల మంది ఉన్నటువంటి అనుసరులు ఉన్నటువంటి స్వామీజీలు కూడా జైలు పాలైపోతున్నాం మనం. అంటే ఇలాంటి దాన్ని జిడ్డి కృష్ణమూర్తి గారు అంటే మనందరికీ కూడా, అంటే ప్రతి ఒక్క సాధకుడే కాదమ్మా, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ కోరికల్ని ఎలా అంటే మీరు అన్నట్టు దాన్ని పూర్తిగా దాన్ని చూడమంటున్నారు. ఇప్పుడు అలా దాన్ని మీరు సమగ్రమైనటువంటి ఒక అవగాహన అలా చేయటం వల్ల ఏటవుతుందంటే ఎందుకు వాట్ అంటే దాని మీద ఒక పరిపూర్ణ దాన్ని పూర్తిగా దాన్ని ఆ కోరికను చూడమంటున్నారు. దాని మీద అప్పుడు ఏంటవుతుందంటే వాళ్ళకు పరిపూర్ణమైనటువంటి ఒక అవగాహన వస్తుందమ్మా. అవగాహన ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఆటోమేటికల్ గా మనకి అది డిజాల్వ్ అవుతుంది. అంటే కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పినటువంటి అంటే సింపుల్ ఇది మనం ఆచరించగలిగితే తప్పకుండా అందులో మనం, ఎందుకంటే ఈ ఒక కోరికనే కదమ్మా, దేన్నైనా అణిచేయటం వల్ల అది విజృంభిస్తుంది తప్ప అది చాలా కష్టం అమ్మా. అలాగే ఇప్పుడు అంటే మామూలుగా భౌతికంగా కాకుండా అంటే మానసికంగా, ఎందుకంటే ఒక 8-9 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇక్కడ విఠల బాబాజీ అని కురుపురం నుంచి ఒక ఆయన వచ్చారమ్మా, ఆనందపురం. అప్పుడు చెప్పారమ్మా మీరు చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే కేవలంగా భౌతిక శరీరంతో కాదు, మానసికంగా మీరు తప్పు చేసినది కౌంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది.
అంటే మనసుతో చేసినటువంటిది. ఎందుకంటే దీనికి మనకి గొప్ప ఎగ్జాంపుల్ సుందరాకాండలో ఆంజనేయ స్వామి లంకలో ప్రవేశించినప్పుడు సీతాన్వేషణ అనేకమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి దృశ్యాలు చూసిన తర్వాత అనుకుంటాడు ఏంటంటే నేను చాలా ఇలాంటివి చూశాను కదా. చూసినప్పుడు కూడా తన మనసు ఏమీ అక్కడ పని చేయలేదమ్మా పూర్తిగా. కాబట్టి నాకు అలాంటి పాపం ఏమి లేదు. సో మామూలు సామాన్యమైనటువంటి మనకేంటంటే ఇవన్నీ కూడా రకరకాలైనటువంటి సంఘర్షణలు. ఎందుకంటే ఆయన మనసు పూర్తిగా లేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు, ఆయన అమనస్క స్థితిలో ఉన్నాడు ఆయన. సో మనకు అలా కాదు, ఈ మనసులో అనేక రకమైనటువంటి రకరకాలైనటువంటి కోరికలు తిష్ట వేసుకుని కూర్చుని మనల్ని తప్పుతో పట్టించేటువంటి ఇదిలో వెళ్ళిపోతున్నాము. కాబట్టి మీరు చెప్పినటువంటి దాన్ని సమగ్రమైనటువంటి అవగాహనతో మనం చూసుకోగలిగితే తప్పకుండా అంటే మనం ఏంటి రకరకాలైనటువంటి సంఘర్షణలు అంటే ఇది దీనివల్ల ఏంటైపోతుందంటే ఈ సంఘర్షణకు లోనైపోతున్నాం. ఈ సలాట సంఘర్షణ లోనైపోవటం వలన మన దైనందినటువంటి జీవితంలో కూడా ఒక క్రమతంటూ లేకపోవటం వలన జీవితం అంతా అస్తవ్యస్తంగా అయిపోతుందమ్మా. దీనివల్ల మీరు అన్నట్టు ఎనర్జీ అంతా లాస్ అయిపోతున్నాం. బాగుందమ్మా, ఈరోజు క్లాస్ చాలా బాగుంది. గత 2 రోజులు మేము రాలేకపోయామమ్మా. ఎందుకంటే ఇది ఇలాంటి క్లాసెస్ వినటం వలన మనం ఎలా సాధన చేసి ఇంకా ఎలా ముందుకు వెళ్ళగలం ఇవన్నీ అంటే మన మనసులో ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే లేవో అప్పుడే మనం ఏదైతే ఈ వేదాంత జ్ఞానం మన భగవంతుడికి ఇంకా ఆ సత్యం వైపు మనం ప్రయాణించడానికి ఆ సత్యాన్ని దగ్గర అవడానికి వాస్తవ స్థితిని అనుభవించడానికి గొప్ప కారణం అవుతుందమ్మా. కాబట్టి ఇలాంటి దానిని కూడా మాకు నిజంగా అర్థమయ్యేటువంటి పరిభాషలో 1-2 సార్లు, ఎందుకంటే ఇది మామూలుగా చదివినా కూడా అర్థం కాదమ్మా. ఎందుకంటే అంత టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్. అలాంటి దాన్ని మా అందరికి కూడా అంటే క్లియర్ గా అర్థమయ్యే పరిభాషలో చెప్తున్నారమ్మా. సో ఇలాంటి గొప్ప జ్ఞానం అందించిన మీకు చదవట నమస్కారాలు. గురువం తత్వ. నమస్తే. ఇంకా ఎవరైనా మాట్లాడతారా ఎంత అవగాహన ఉంది అని? ఒక ఆయన వస్తారు కృష్ణమూర్తి గారు, నేను అందరినో కలిసాను అంటే వాళ్ళందరినీ కలుసుకొని తెలుసుకున్నారు. ఇక్కడ మళ్ళీ కొన్ని తెలుసుకోవడానికి వస్తారా? ఇక్కడ అలాంటి ఏవి సిద్ధాంతాలు అవి చెప్పబడవని అంటే అలాగా ఆయన కొత్త పద్ధతి ఏమి చెప్పట్లేదు. కొత్తగా అంటే వేరే పద్ధతులు ఏమి మనం జీవించడంలో ఉన్న మనం అబ్జర్వ్ చేయలేని లోతులు చూపిస్తున్నారు. అంతేగాని కొత్త ఈ పద్ధతి కాదు ఆ పద్ధతి అవే మొదలట్లేదు. ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? నమస్కారం అండి. ఆంజనేయమూర్తి. ఈవేళ క్లాసు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది. ఆలోచనల్ని లేకుండా కాంప్లిక్ట్ కాకుండా ఆలోచనలు ఎక్కువ లేకుండా తగ్గించుకోవడం ఎలాగా అన్నది చాలా వివరంగా అర్థమైంది. తర్వాత మరొక విషయం ఏంటంటే ఇది డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు మీ దగ్గర వింటుంటే చాలా ప్రశాంతంగా అర్థమవుతుంది. ఇది మళ్ళీ రికార్డింగ్ అయ్యి తర్వాత వింటే ఇది వినకుండా వింటే అసలు అర్థం కావట్లేదు. వింటే ఇంకా దీనిలో లోతులు తెలుస్తున్నాయి. అసలు అర్థం కావట్లేదు. పుస్తకం చేస్తే అసలు అర్థం కాదు, అది పక్కనే పెట్టేయాలి. వినకుండా మళ్ళీ రికార్డింగ్ విన్నా కూడా ఈ స్థాయిలో అర్థం కావట్లేదు. రెండోది ఇవాళ ఆలోచనలే కాదండి, మెయిన్ కోరిక కోసం ఇవాళ చెప్పారు. అంటే ఆ కోరిక పూర్తి వికాసాన్ని చూడమంటున్నారు అనిపించకుండా. అది పూర్తిగా ఎలా వికసిస్తుంది దాన్ని అటెన్షన్ తో చూడమంటున్నారు. అలా అప్పుడు అది సమసిపోతుంది. ఆ అటెన్షన్ తో అన్న పదం మనం జాగ్రత్తగా వేసి ఇవ్వాలి. అవునండి, అటెన్షన్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంతా కొంచెం వివరంగా అర్థం చేసుకోగలిగిన విషయం కూడా వేళ చాలా బాగుంది చెప్పడం. ఆ కోరిక వికసించడం పూర్తిగా సంపూర్ణంగా వాచ్ చేయమన్నారు. దానికి లోనైపోవద్దు, అలా అని దాన్ని ప్రతిఘటించొద్దు.
అది వాళ్ళు చెప్పింది. చాలా మంచి మంచి విషయాలు చాలా వివరంగా అర్థమవుతున్నాయి మేడం. ఇంత వివరంగా మీ చెప్తున్నారు. అందరికీ అర్థం అవడం నాకు సంతోషంగానే. నేను అంటే కృష్ణమూర్తి గారు అంటే చాలా మందికి కొన్ని రకాలైన అభిప్రాయాలు అలాంటి ప్రీ డిటర్మిన్ ముందుగా ఏర్పరుచుకున్న అభిప్రాయాలతో ఇస్తే ఎవ్వరూ అర్థం కాదు. అక్కడికి వెళ్తున్నావా అది చాలా చెడ్డది అని ఎవరో చెప్తే ఇది చెడ్డది చెడ్డది అని వచ్చారనుకోండి అలాగే కనిపిస్తుంది. అందుకని అలాంటివన్నీ తీసేసి ఇచ్చినప్పుడే సత్యం తెలుస్తుంది. ఇంత క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. అందులో ఆయన ఏమీ కాని మాటలు చెప్పట్లేదు. అవునండి, ఇది మనకి పూర్తిగా నేను అనే దానికి మోక్షం అనే అర్థం. అవన్నీ కూడా అసంస్కృతిక విషయాలు. నేనంటే నా బంధాలు, నా ఇష్టాలు, నా జ్ఞాపకాలు, వీటికి మోక్షం ఏంటి? ఆ నేను మోక్షం. అది మనం అన్ని అంటే డీప్ గా చూడడానికి అలవాటు అయితే చాలా విషయాలు మనకే తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? చాలా చాలా ధన్యవాదాలండి. థాంక్స్. మీకు కూడా. ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? సరే, ఓకే, ముగించేద్దాం. అందరికీ నమస్కారం.